Good morning, dear students. So, எண்ணியே முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணியே நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்து நல்லறிவு வேண்டும். பாரதியார் வரிகளோட ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸ். Welcome you all to the online class today. Today, first session, we are going to see an introduction about software engineering. What is meant by software engineering? It is an abstract concept, but essential concept for our industry. Because the entire industry, we can say that software engineering is the hotline. We need to understand what is meant by software engineering. But before going to learn about software engineering, we will see about why we need to learn software engineering. ஏன் நம்ம வந்து software engineering படிக்கணும்? What is the reason behind it? அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி we will go about software. You know all about software is a set of programs written for a particular application. So we wrote some programs for some applications where the user execute the program and get some problem solved. So that is we call it as a software. And we are using various languages like C, C++, Java, Python, etc. for solving these kind of problems. We wrote programs in various languages. But what we think about software engineering, why we need engineering, the term engineering that we have to think about it. So far, we have seen that we are writing some program and executing the program and get some answers. இதுதான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா ஒரு லாங்குவேஜ்லயும் ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம், அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றோம், ஆன்சர் பார்க்கிறோம். பட் when you wrote some programs for bigger problems for some applications, you need to write large number of coding. The number of lines you are going to write is a huge amount of programs that you are going to write. Then it is very difficult for us for keeping all these programs together and finding or you can see it is very difficult to debug all the programs. For example, you are writing 10,000 lines of coding. It is very difficult for us to debug the entire program. If there is any error, it is very difficult for us to find where is the error is. And also, it is very difficult to maintain the program. So all these things are happening when the size of the code is larger. So that's why நமக்கு வந்து நிறைய problems வர ஆரம்பிச்சது. அப்ப we need to solve such kind of problems so that how we can able to solve these kinds of technical defects in a software. That's why we think about software. Today we are going to see the first session, a bird's eye view of software engineering. What is meant by software engineering? Why we need software engineering? And what we are going to do with software engineering. That we will see it in today's session. Now, when we want to say what is meant by software engineering, we can say systematic approach for development and maintenance of software product. Systematic approach for the development and maintenance of software product.
So we can coin each and every word. We can able to identify the meaning of software engineering. அதுல முதல்ல நம்ம வந்து பார்ப்போம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்? இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம் கொடுக்குறோம், ப்ராடக்ட்னு கொடுக்குறோம். வாட் இஸ் மீன் பை ப்ராடக்ட்? இப்ப whenever you develop some system, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று டெவலப் பண்றோம்னா அதை வந்து then we complete the application and we deliver it as a product. அதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டா டெலிவர் பண்றோம் because we are selling the product. அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து we are developing a software for particular application. For example என்னன்னா, நீங்க ஒரு நேரு மெமோரியல் காலேஜுக்கு you are developing a software for admission. அட்மிஷனுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணோம்னா that software we are making the software and we are selling the software to Nehru Memorial College. So now the software, admission software comes as a product. We call it as a software product. Now when you are developing a product like this, where the product software product keeps a large number of code, then first of all, when you want to develop such kind of huge code base, ஒரு நிறைய ப்ரோக்ராம் வரும்போது அதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதுவும் எரர் இல்லாம டெவலப் பண்ணோம், அது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்ப we need a systematic approach for development. டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் இருக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து பிஎஸ்சி டிகிரி படிக்கிறோம். Why we have 3 years duration and 6 semester duration? ஒவ்வொரு செமஸ்டர் இத்தனை பேப்பர் படிக்கணும், இத்தனை பேப்பர் பாஸ் பண்ணணும், இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எழுதணும், இதெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் நீங்க கிளியர் பண்றீங்க, தென் செகண்ட் செமஸ்டர் போறீங்க, செகண்ட் செமஸ்டர் கிளியர் பண்றீங்க, தேர்ட் செமஸ்டர் போறீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா we are going for a final semester. அப்ப ஏன் இல்லை எல்லாத்தையுமே why can't we keep all these papers? கிட்டத்தட்ட ஒரு 32 பேப்பர்ஸ் நீங்க பரீட்சை எழுத போறீங்கன்னா எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கொடுத்துட்டு எல்லா பேப்பரும் எந்த பேப்பர் வேணாலும் நீங்க எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா it is very difficult for us to write the examinations and complete all the papers in sequence. So we are making a systematic approach அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு we need a systematic development வந்து வேணும். ஒன்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், whether it is error free or notங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணணும். And then once you implement the software and the software implement பண்ணிட்டீங்கன்னா then அதை வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். If you are not maintaining a software, then it will be problem. அது பின்னாடி வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங்ல ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப ஒரு டேர்ம் எப்படி காயின் பண்றோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டை எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம டெவலப் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கோட பேஸ். ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம இப்ப உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு விரும்புறேன். அதாவது டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கான்செப்டை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட், இதை வந்து நீங்க வந்து லாங்குவேஜ் மாரி நீங்க ரியல் டைம்ல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. பட் ஒரு விஷயத்தை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இது வந்து நமக்கு வந்து எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும். அப்ப இந்த கான்செப்டை வந்து நீங்க வந்து ஒரு விருப்பப்பட்டு இஃப் யூ லேர்ன் த கான்செப்ட், அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். ஏன்னா we are discussing கான்செப்ட் வைஸ் கான்செப்டுவலைசேஷன் பண்றோம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, அது ஏன் அப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன விதமான பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கிறோம்.
எதுக்காக இந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா, நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன், அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். Now we are seeing a screen. தெரியுதா? இந்த ஸ்கிரீன்ல என்ன தெரியுது சொல்ல முடியுமா யாராவது? Anybody can say what is in the screen? ஒரு காருங்க சார். என்ன கார் அது? நானோ காருங்க சார். Very good. So you are seeing a nano car. இப்ப இந்த நானோ கார் இப்ப இருக்கா சொல்ல முடியுமா நீங்க? நோங்க சார், இப்ப இல்லைங்க சார். இப்ப இல்ல. சோ இது வந்து டாடா கம்பெனியோட நானோ கார். பட் இந்த நானோ கார் வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இல்ல. நம்ம முடியறதுல ரொம்ப ரேரா தான் வந்து இந்த காரை பார்க்க முடியுது. இது இந்த கார் வந்து வரும்போது ஒரு பெரிய லெவல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. இந்த காரை பத்தி எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். 1 லேக் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா நீங்க கார் வாங்கிக்கலாம். சோ ஒரு மிடில் இன்கம் குரூப்ல இருக்கிறவங்க ஈஸியா கார் வாங்க முடியும். அதாவது ஒரு பைக் வாங்குறத விட கொஞ்சம் கூட காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கார் வாங்கிடலாம். அதுக்காக லோ பட்ஜெட் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாடா வந்து முத அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அனௌன்ஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, கொஞ்சம் சேல்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சு, தென் சேல்ஸ் டிராப் ஆனிச்சு. பட் அல்டிமேட்டா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா டிராப் ஆகி தென் தே ஸ்டாப் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் வி கேன் சே இட் இஸ் ஏ ஃபெயிலியர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் வந்து பண்ணாங்க. ஏன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட் காருங்கிறது எல்லாரும் ஆசையோட வாங்கணும் இல்லையா? 1 லட்சம் ரூபாயில நம்ம கார் வாங்கலாம்னா எல்லாருமே என்ன, சரி நம்ம கிட்ட 1 லட்சம் ரூபாயில கார் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எல்லாரும் அதை வாங்கியிருக்கணும். பட் அதை வாங்கல. இதுக்கு என்னென்னலாம் காரணம் அப்படின்னு நிறைய அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப நீங்க இதோட ஹிஸ்டரி நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா, இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா, டாடா காரு இந்த நானோ காரை அனலைஸ் பண்ணும்போது வெஸ்ட் பெங்கால்ல முதல்ல இந்த ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தாங்க. அப்ப இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்ல இந்த ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கிறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்தது. இந்த லேபர் டிஸ்பியூட்லாம் வந்துச்சு. அப்ப அங்க வந்து ஆரம்பிக்க முடியல. அப்ப தே ஷிஃப்டட் ஐ திங்க் குஜராத்துக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை மாத்தினாங்க, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை மாத்தினாங்க. அப்ப அந்த காரோட நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ண டேட்ல இருந்து டெலிவர் பண்ற டேட் வந்து தள்ளி போயிடுச்சு. அவங்க குறிப்பிட்ட நேரத்துல டெலிவர் பண்ண முடியல. சோ நாட் டெலிவர்ட் இன் ப்ராப்பர் டைம். ப்ராப்பர் டைத்துல வந்து டெலிவர் பண்ண முடியல காரை. ரெண்டாவது, வேரியஸ் இஷ்யூனால இந்த இண்டஸ்ட்ரி இடத்த மாத்தினது, அப்புறம் வந்து ஓவர் டைம் எடுத்துக்கிட்டது, இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்க 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள கார் முதல்ல பிரைஸ் பண்ணீங்கன்னாங்க. பட் அந்த கார் ஆக்சுவலா மார்க்கெட் வரும்போது மோர் தென் 1.5 lakhs 2 lakhs இது மாதிரி கார் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டெலிவரி வந்து குறித்த நேரத்தில் டெலிவரி கிடைக்கல. தென் லேக் ஆஃப் ரிலையபிலிட்டி. அந்த கார் வந்து சரியா இருக்குமா, ஒழுங்கா ஓடுமா அப்படிங்கிறத ஒரு நம்பிக்கை வந்து மக்கள்கிட்ட வரல. லேக் ஆஃப் ரிலையபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம பொதுவா பாத்தீங்கன்னா மக்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இருந்தாதான் ஒரு பொருளை வாங்குவாங்க. அந்த நம்பிக்கை வந்து அதை வந்து கொடுக்க முடியல. தென் பாத்தீங்கன்னா நானோ கார்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இன்ஜின் வந்து பேக் சைட்ல இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைட்ல இன்ஜின் இருக்காது, பேக் சைட்ல இன்ஜின் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைட்ல தான் இன்ஜின் இருக்கு. வந்து அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சிக்கு இந்த டிசைன் பண்ணா கூட, பட் அது வந்து ஆக்சுவலா எஃபிஷியண்டா இல்ல. சோ அதே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு. சோ இன்எஃபிஷியண்டா போச்சு. இந்த காரணத்தினால என்னன்னா பப்ளிக் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முடியல.
அதாவது காசு அதிகமா இருந்தாலும் இன்னும் நல்ல எஃபிஷியன்ட் காரு, நல்ல குவாலிட்டி கார் தான் வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களே தவிர காசு கம்மியா இருக்கிறதுக்காக இந்த காரை வாங்கணுங்கிற மக்கள் வந்து விரும்பல. அப்ப லேக் ஆஃப் யூசர் அக்செப்டன்ஸ். இப்ப இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஒரு கார் வந்து ஒரு நல்ல அப்ஜெக்டிவா கொண்டு வந்தாலும் அது நம்ம ஒரு டெவலப் பண்ணும் போது இருக்கிற சில டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் வர்றதுனால அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வரல. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துருக்கு. இன்னொரு ஒரு காரை வச்சு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க, அதுவும் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நிறைய வந்து சில ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது. அப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுதுங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் தேவை, நிறைய கவனிப்பும் தேவை. நிறைய இடத்தை நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிறது இல்லை. அப்ப we have to be careful and we need to make a systematic way of approach. இப்ப இது இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்றேன், இன்னொரு will think about other example. இப்ப நீங்க தேர்ட் இயர் படிக்கிறீங்க. சப்போஸ் you want to get a job as a civil service, ஒரு கலெக்டர் ஆகணும்னு விரும்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு பி a கலெக்டர் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு. நீங்க யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி பாஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் பி ரெக்ரூட்டட் as a சிவில் சர்வெண்ட், ஐஏஎஸ் நீங்க ரெக்ரூட் ஆகலாம். பட் விருப்பம் இருக்கு, but whether it is possible to get recruited. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? we need a systematic way of approach for the competitive examination. UPSC எக்ஸாமுக்கு ஒரு systematic way of reading and writing UPSC civil service examination. So இப்ப வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப வந்து நான் சொன்னேன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி படிக்கணும், எப்படி அந்த எக்ஸாம் எழுதணும், எப்படி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா ப்ரொசீஜரா நம்ம வந்து செஞ்சாதான் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எஃபிஷியண்டா. Now think about this is a situation where when you develop a lot of software you have to carefully develop the software so that you can develop it an efficient one and also error free one. And as a product, when you develop the product has to be get reliable with the user. அப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் வரும்போது யார் அதுக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம கூட இருப்பாங்கன்னு பார்க்கணும். We will see who is going to be with us in the product. Product நம்ம யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Now we will see இது வந்து பாத்தீங்கன்னா purely technical people call டெவலப்பர்னு சொல்றோம். இந்த டெவலப்பர் வந்து நாங்க ஆக்சுவலா நம்ம வந்து யாரு நம்ம கோடு எழுதுறோமோ அவங்க தான் டெவலப்பர். இப்ப நீங்க as a computer science students you will be acting like these developers. நீங்க வந்து either C-லயோ ஜாவாலயோ பைத்தான்லயோ you can write some programs. Based on the programs you can develop software நீங்க டெவலப் பண்ண முடியும். So you can call it as a developer அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே இன்னொருத்தருக்கு வந்து என்னன்னா யூசர்னு சொல்றது. நீங்க டெவலப் பண்ண போற சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்றது யூசர். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you are developing a software for Nehru Memorial College. Nehru Memorial Collegeக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்மிஷனுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்க. நேரு மெமோரியல் காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 பேர் டீம் ஜாயின் பண்றீங்க. உங்க கிளாஸ்ல ஒரு 4
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து இந்த அட்மிஷன் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்றீங்க. Now you can be called as a developer. இப்ப நீங்க டெவலப் பண்ண இந்த அட்மிஷன் சிஸ்டத்தை நேரு மெமோரியல் காலேஜ்ல இருக்கிற ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் அல்லது பிரின்சிபல் அல்லது ஹெச்ஓடி ஆர் டீச்சர் யூஸ் பண்ண போறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து we can call it as a user, one who is going to use the software. அந்த சாஃப்ட்வேரை யார் யூஸ் பண்ண போறாங்களோ அவங்க வந்து யூசர்னு பேரு, அதை யாரு டெவலப் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து டெவலப்பர்னு பேரு. இப்ப நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. அப்ப வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூசர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எனக்கு அந்த யூசர் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சில அடிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட் தேவைப்படுது, சில சேஞ்சஸ் தேவைப்படுது, மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. அப்ப நீங்க ஒரிஜினலா தயார் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ல we need to update the software, modify the software. சாஃப்ட்வேரை மாடிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு we need some people to maintain the software. அந்த சாஃப்ட்வேரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சில பேர் வேணும். அதுக்கு பேர் வந்து மெயின்டைனர்னு பேர். அப்ப there will be 3 different persons. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can call it as a developer, one who write program, source code யார் எழுதுறோமோ அவங்க எல்லாம் வந்து டெவலப்பர். ரெண்டாவது யார் அந்த ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ண போறோமோ அவங்க வந்து we can call it as a user. And யூசரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், யூசரோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேற ஏதாவது அடிஷனலா நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அது வந்து we can call it as a maintainer who maintain the system. சிஸ்டத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு முடியும். அப்ப either it could be a developer or user or it could be a maintainer. அப்ப 3 விதமான நம்ம வந்து பர்சன்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்காங்க. அப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு இடத்துல டெவலப் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி எடுத்துப்போம். இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி இஸ் டெவலப்பிங் ஏ ப்ராடக்ட், ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்கிங்க்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுது. The company is having developers where they develop the software for the bank. For example, ICICI Bank ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணதுன்னா a set of people are developing the software for ICICI Bank. Then அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த பேங்க்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப் வந்து they are using the software, அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ண போறாங்க. They call it as a user. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது பிராக்டிகலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த யூசர்ஸோட ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து பார்த்துட்டு they need some kind of simple changes or modifications or updations. அப்படி இருந்ததுன்னா then அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்டை கேட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து மாடிஃபை பண்ணி அடிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் சேர்த்து கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து some people call maintainers னு சில பேர் இருப்பாங்க. அப்ப ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இந்த டெவலப்பர் தனியா இருப்போம், யூசர் தனியா இருப்பாங்க, and also there will be a maintainer தனியா இருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்கிறது. Now we can see some example of software ப்ராடக்ட்ங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லைன் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம். இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல்ல வந்து நீங்க ரயில்வேக்கு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்றீங்க, ஏர்லைனுக்கு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்றீங்க, அல்லது சிஸ்டத்துல உட்காந்து உங்க டிக்கெட்ஸை ரிசர்வ் பண்றீங்க. இந்த ரயில்வேல ரிசர்வ் பண்றதுக்கும் ஏர்லைன் ரிசர்வ் பண்றதுக்கும் யூ நீட் ஏ சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆல்ரெடி தயார் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏர்லைன் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம், ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி காலேஜுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது அட்மிஷன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம், எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். அது மாதிரி பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் சர்வீசஸ்க்கு ஒரு தனியா சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்க, அது பேங்கிங் சர்வீசஸ் சிஸ்டமா இருக்கலாம். அக்கௌண்டிங்க்கு தனி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, அது வந்து அக்கௌண்டிங் சிஸ்டமா இருக்கலாம், அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். மெடிக்கல் ஸ்டோர், மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். மெடிக்கல் ஸ்டோர் போனீங்கன்னா பில்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் டெவலப்டு.
ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தான். அது வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வருது. இப்ப இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கிற காயின் வந்து எப்ப டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1968 கார்மிஷ்ங்கிற டவுன்ல வந்து ஜெர்மனில, வெஸ்ட் ஜெர்மனில இருக்கிற டவுன்ல வந்து ஒரு நேட்டோ கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்தது. அந்த நேட்டோ கான்ஃபரன்ஸ்ல தான் இந்த டேர்ம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கிற டேர்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஏன்னா முத வரும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல நிறைய பிரச்சனை வருது, எரர் வருது, அப்புறம் வந்து ரிலையபிலிட்டி போகுது, அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்க, ஆனா ப்ராடக்ட் போய் டெலிவர் ஆக மாட்டேங்குது. அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. இப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். we'll see an example. இப்ப நீங்க காலேஜ்ல வந்து படிச்சிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், காலேஜுக்கு எய்தாப்ல நிறைய மெஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு தெரியும். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன்னா, சந்திரன் மெஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு எய்தாப்ல. நிறைய மெஸ்ல நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க, போய் டெய்லி காசு கொடுத்து சாப்பிடுவீங்க, இல்ல அக்கௌண்ட் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க. இது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாங்களும் அங்கதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், கடையில எய்தாப்ல போய் டெய்லி அக்கௌண்ட் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்ப ஒரு 80sல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நாங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எங்கெல்லாம் போய் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போது, டெய்லி காலைல சாப்பிட போவோம் இல்லையா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க, டீச்சர்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, they will maintain an account. ஏன்னா அன்னன்னைக்கு பே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால டெய்லி அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு கடைசியில ஒரு மாச கடைசியில அக்கௌண்ட் செட்டில் பண்ணுவோம், அல்லது அடுத்த மாசம் ஆரம்பத்துல செட்டில் பண்ணுவோம், அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணுவோம். அப்ப ஐ தாட் தட் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. இந்த டெய்லி போய் எனக்கு ஒரு 40-50 பேர் சாப்பிட்றாங்களே, இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்க, எவ்வளவு ரூபா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல இருக்கு, எவ்வளவு ரூபா பணம் கட்டியிருக்காங்க, எவ்வளவு ரூபா பணம் கட்டணும், இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த மெஸ் உரிமையாளருக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெய்லி ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்னைக்கு வந்து காலைல சாப்பிடும் போது 5 இட்லி ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒரு பில்ல போட்டு கொடுத்துடலாம். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து அவங்க சாப்பிட்ட எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிடும். ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்களோ அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடும். மந்த் முடிஞ்சோடனே போன மாசம் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ, என்னென்ன சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு ஒரு பில்லை போட்டு பிரிண்டரை வச்சு பிரிண்ட் பண்ணி பில்லை கொடுத்துட்டோம்னா, சரி இன்னைக்கு இந்த மாசம் 500 ரூபா சாப்பிட்றீங்கன்னா 500 ரூபா பணம் கட்டிடுவாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பர்சன் ஃபார் ரன்னிங் த மெஸ் ரன் பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணேன். சரிட்டு அந்த பையன்கிட்ட போய் சந்திரன் கடைன்னு சொல்லிட்டு சந்திரன்கிட்ட போய், இப்போ உனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்றோம், சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்றோம், நீ டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம், உனக்கு வந்து டெய்லி பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்து கொடுத்துரும், ஃபைனலா கடைசியா வந்து எவ்வளவு சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துரும், யார் யாருக்கு எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு, எவ்வளவு பணம் வர வேண்டியிருக்குலாம் சொல்லிடுப்பா அப்படின்னு. அப்படியா சார், ரொம்ப நல்லது சார், நீங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஸரா இருக்கீங்க, எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் இருக்கீங்க, தேங்க்யூ சார் சொல்லிட்டு, சார் எவ்வளவு சார் செலவாகும் அப்படின்னாரு. அப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் கொஞ்சம் 45,000 கிட்டத்தட்ட வந்துச்சு. நான் சொல்றது 80sல வச்சுங்க. 45,000 சொன்னோன்னே, தம்பி 45,000 ஆகும், பிரிண்டர் ஒரு 10,000 ரூபா ஆகும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 55,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. அப்ப அந்த பையன் சொன்னாரு, சார் இது வரைக்கும் வந்து நான் ஒரு லாங் சைஸ் நோட் புக் வச்சிருக்கேன், அந்த நோட் புக்கோட விலை வந்து 15 ரூபாயோ 20 ரூபா 25 ரூபா தான் அந்த நோட் புக்கோட விலை.
பசங்க வருவாங்க, அவங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கறத அந்த நோட் புக்ல எழுதிட்டு போவாங்க. டோட்டல் போடுவேன். மாச கடைசியில எவ்வளவு டோட்டல் வந்திருக்கோ அந்த பையன்கிட்ட சொல்லுவான், டீச்சர்கிட்ட சொல்லுவான், அவங்க காசு கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஒரு 25 ரூபாயில நான் இந்த அக்கௌண்ட பாக்குறத விட்டுட்டு 60,000 ரூபாய் கொடுத்து நான் எப்படி தம்பி நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வைக்க முடியும்? அதுக்கு என்ன எனக்கு வந்து லாபம் அதுல அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்பதான் புரிஞ்சுது, சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அங்க யூஸ் ஆகுமா, அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்குமா, அவங்களோட அவங்க வாங்க முடியுமா, அவங்க எலிஜிபிளா இருக்க முடியுமா, இதெல்லாம் வந்து திங்க் பண்ண சொன்னுச்சு. அப்ப ஒரு சிஸ்டத்தை பத்தி திங்க் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் கட்டுப்படி ஆகலைன்னா நீங்க சாஃப்ட்வேர் தயார் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட் பிஃபோர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் ஏ சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்ப இந்த டெர்மினாலஜி வந்து நேட்டோ கான்ஃபரன்ஸ் வந்து 1968ல பண்ணாங்க. அப்பதான் இந்த டேர்ம் கொண்டு வந்தாங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டேர்ம் கொண்டு வந்து சப்சிக்வெண்டா 69ல வந்து ரோம்ல வந்து இட்டாலியில வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்தது. பாருங்க, அப்பயே வந்து இதை பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த போட்டோ பாருங்க. And they coined the name called software engineering. Software engineering அப்படிங்கிற காயினை கொண்டு வந்தாங்க. So that is the first step. 68ல தான் அந்த நேம் வந்துச்சு. So இப்போ ஒரு ஃபார்மல் டெஃபினேஷனுக்கு வருவோம். We will come to the definition. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படிங்கறத ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இஸ் தி டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் மேனேஜரல் டிசிப்ளின் concerned with systematic production and maintenance of software product that are developed and modified on time within cost estimate. இப்போ நான் சொன்னது ஞாபகம் வருது பாத்தீங்களா? மெஸ் வந்து இங்க ஒரு டெஃபினேஷன்ல வந்துருக்கு பாருங்க, within cost estimates. நம்ம எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சிஸ்டமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தேவை we need some technical knowledge and managerial knowledge. ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நமக்கு தேவைப்படுது, மேனேஜரல் நாலேஜ் தேவைப்படுது. அப்ப டெக்னிக்கல்லா தெரியணும், மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியணும். இது எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா then it comes the term called software engineering. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கிற டேர்முக்கு நம்ம கொண்டு வரோம். So software engineering is a technological and managerial discipline concerned with systematic production and maintenance of software products developed and modified on time within cost estimates. இதான் ஒரு ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் பா. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து டெவலப் பண்றோம், சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். அதை வந்து சப்சிக்வெண்டா மாடிஃபை பண்ணலாம். அது வந்து காஸ்ட் எஸ்டிமேட், நமக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவையானதா இருக்கணும், நம்மளால அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியதா இருக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டிய டெக்னிக்கல் நாலேஜ், மேனேஜரல் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். So that is the definition that we can take. இப்ப இந்த ரெண்டு டேர்மும் வந்து நம்ம முக்கியமா பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்ப ரெண்டத்தை பத்தி பார்ப்போம். முதல்ல குவாலிட்டினா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? 80%. ஹலோ சார். சொல்லுமா. ஒரு பொருள் தரமா இருக்கிறத வச்சுதான் சார் குவாலிட்டி சொல்லுவாங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். சரியா சொல்லிருக்கீங்க. ஒரு பொருள் தரமா இருக்கிறதுனால குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த தரங்கிறது சாஃப்ட்வேருக்கு நமக்கு வரணும். இந்த தரங்கிறது என்ன சொல்லலாம் நம்ம? ஆக்சுவலா என்னன்னா, இப்ப ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வாங்கும்போது அந்த பொருள் வந்து இப்ப ஒரு ஃபுட்டை வாங்குறோம்னா, ஒரு உணவுப் பொருள் வாங்குறோம்னா அது வந்து குவாலிட்டியா இருக்கணும், நல்ல தரமா இருக்கணும், போகக்கூடாது, சரியான ப்ராடக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வாங்குறோம்.
அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கும்போது அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, அதாவது யூசர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு அட்மிஷன் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என்னோட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நீங்க வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் பூர்த்தி செஞ்சதுன்னா, நான் என்ன நினைச்சேனோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ல எனக்கு அது வேண்டிய எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா நான் வந்து குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்ப இந்த குவாலிட்டியை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும், ஒரு சாஃப்ட்வேரோட குவாலிட்டியை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் என்னன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண சொல்லி இவ்வளவு நாளுக்குள்ள இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்றோம். அதுக்குள்ள நீங்க டெவலப் பண்ணி முடிச்சு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அல்லது அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வெல் அண்ட் குட். ஏன்னா காஸ்ட் நமக்கு வந்து கம்மியாகும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு 60 நாள் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 60 நாளுக்குள்ள முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர். அல்லது 50 நாள்ல முடிச்சீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். காஸ்ட் நமக்கு ரொம்ப கரையும். அப்ப ஆனா 60 நாள் ப்ராஜெக்ட வந்து 70 நாள் ஆக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகமாயிடும். அப்ப யூ மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்ப ரெண்டு முக்கியம். சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம், அதே சமயம் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் நமக்கு வந்து முக்கியமான கான்செப்டா நமக்கு தெரியுது. சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். Now we come to the another things. சரி, இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன், ஒரு குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு வெறும் ப்ரோக்ராம் எழுத தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. பட் நீங்க வந்து ஒரு என்டையர் சாஃப்ட்வேரை வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். அப்ப இட் இஸ் ஹோலிஸ்டிக்கா அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும் அப்படிங்கறது முதல்ல பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் தெரியணும். அதாவது இந்த பாயிண்டரை சொல்றேன், இதுதான் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரியணும். ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அந்த டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிசிப்ளின். இப்போ நீங்க அழகா வந்துருக்கீங்க, யூ ஆர் கம்மிங் இன் டு த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிசிப்ளின். அடுத்தது என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நிறைய பேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பிஏ வேணுங்கிறாங்க. சில சமயம் பார்த்து கேட்டீங்கன்னா ஹவு டு மேனேஜ். ஏன்னா நிறைய டீம் இருக்கு, டீம் வச்சு நீங்க வேலை வாங்குவீங்க, அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும். இப்ப நிறைய அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு சைக்கிள் வருது, பின்னாடி சொல்லுவோம், எஸ்டிஎல்சின்னு சொல்லுவோம், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். அதாவது அனலைசிஸ் ஃபேஸ், டிசைன் ஃபேஸ், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபேஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ்லாம் வரும். அப்ப ஒவ்வொரு இடத்தையும் நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி நீங்க கொண்டு போகணும். ஸோ யூ நீட் டு நோ அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட் டிசிப்ளின். டிசிப்ளின் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டிசிப்ளின் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ரெண்டாவது we need a மேனேஜ்மெண்ட் டிசிப்ளின். மூணாவது டிசிப்ளின் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு டிசிப்ளின் சொல்றாருன்னு கேட்பீங்க, எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்க ஆன்சர் பண்ணுங்களேன். இதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னேன், மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னேன், அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் சொல்றேன்ட்டு. பட் எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றாரு, எதுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்? எனி பர்சன்? நவநீதன் சொல்லலாமா?
இல்லைங்க சார், தெரியலைங்க சார். இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அதுலயே நீங்க சொல்லிடலாம்ல. மெஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இல்லையா? எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல சார். இப்ப மெஸ்ல ஏன் அந்த மெஸ்ஸுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணாம்னு சொன்னேன்? எஸ் சார், நம்ம லொக்காலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி மிஷினும் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ஸா இருக்கணும், ப்ரோக்ராமும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா சார்? ஆகுது மெஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு 55,000 செலவாகுது. 55,000 செலவு பண்ணி நம்மளால அவருக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து அவரால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதனால இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணாம்னு சொல்றோம். அப்ப எக்கானமி வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், அந்த சாஃப்ட்வேரை வாங்குறதுக்குள்ள அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து அந்த கன்சர்னுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்ப இப்ப இங்க வருது என்ன ஆகுதுன்னா எக்கனாமி வருது. அப்ப எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும், எப்படி பண்ண முடியும், எப்படி பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல முடியும். அப்ப we need another domain call எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி படிச்சிருக்கணும். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், காஸ்ட் எஸ்டிமேட், பட்ஜெட், இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமில வருது. காஸ்ட் எஸ்கலேஷன் இதெல்லாம் எக்கனாமில வருது. அப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். முக்கியமானது என்னன்னா கம்யூனிகேஷன். இப்ப நான் ஏன் சொல்றேன் உங்களை வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன்? இந்த கம்யூனிகேஷனுக்காக தான். இந்த கம்யூனிகேஷன் இப்ப இல்ல உங்கள்கிட்ட. யூ ஆர் நாட் இன்டராக்டிங் வித் மீ. தயக்கமா இருக்கு. இப்ப இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு டீம்ல போய் ஒர்க் பண்ண முடியாது, ஒரு டீமோட இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு எந்த கம்பெனிக்கு நீங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனியில போய் பேச முடியாது. அவங்கள்ட்ட என்ன தேவைன்னு நீங்க கேட்க முடியாது. அப்ப யூ நீட் டு ஹேவ் பெட்டர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணும். அதாவது நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ங்கிறது வெறும் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் மட்டும் கிடையாது, பட் எபிலிட்டி டு இன்டராக்ட். அது தமிழா இருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி. இப்ப நான் உங்களை கேள்வி கேட்கறது நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும்னு சொல்லல, தமிழ்ல கூட ஆன்சர் பண்ணலாம். யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆன்சர் ஆர் இன்டராக்ட். இப்ப நீங்க வீட்டுல போய் உங்க வீட்டுல வந்து உங்க ஃபேமிலியில வந்து யார்கிட்டயாவது நீங்க வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு சங்கடமா இருக்கா? உங்க பிரதர்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்க, உங்க சிஸ்டர்ஸ் பேசுறீங்க, உங்க பேரண்ட்ட பேசுறீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்க, பட் யூ ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்கிங் வித் யுவர் டீச்சர். நீங்க வந்து ஒரு டீச்சர்கிட்ட ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பேசும்போது ஷையா ஆறீங்க. நம்ம கேட்டா நம்ம மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுவாங்களா அல்லது பேசுவாங்களா, என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னு ஒரு தயக்கமா இருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் த கேஸ். யாரோ ஏதாவது நினைச்சிட்டு போட்டோம், அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிறத நம்ம வந்து சொல்லணும். எபிலிட்டி டு இன்டராக்ட். நாளைக்கு நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில போய் ஜாயின் பண்ணி நீங்க உங்க டீம்மேட்ஸ் கிட்டயோ உங்க லீடர்கிட்டயோ அல்லது உங்க கிளையண்ட் கிட்டயோ நீங்க உங்களால பேச முடியலன்னு வச்சுங்க, then there is no use. அப்ப யூ நீட் டு இன்டராக்ட் வித் யுவர் பியர்ஸ். பியர்ஸ் கிட்ட நீங்க இன்டராக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்ப கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்ப அது வந்து அடிஷனல் திங். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அண்ட் கடைசியா வரதான் என்னன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்ஜினியரிங் ஸ்கில். இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. இன்ஜினியரிங்னா ரொம்ப நீங்க வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் நினைச்சுக்க வேணாம். இந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்னா என்னன்னா, யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ப்ராடக்ட் இன் ஏ ஃபேஸ்ட் மேனர். ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து இன்ஜினியரிங்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் எ ப்ரொசீஜரல் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். அதான் ஒரு இன்ஜினியருக்கும் ஒரு சயின்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த ஒரு படத்தை பாருங்க. நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ஐடியா கன்சீவ் பண்ணணும். நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத ஐடியா கன்சீவ் பண்ணணும். அதுல வந்து செகண்ட் வந்து கான்செப்சுவல் ப்ராப்ளம். இப்ப என்ன சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கு, புதுசா என்ன பண்ண போறீங்க, அதுக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. இது வந்து அனாலிசிஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளானிங். உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ், நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கிறது தெளிவா உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸை சொல்லணும். அப்புறம் வந்து அதை எப்படி பண்ண போறீங்க, எத்தனை நாள்ல பண்ண போறீங்கிற ஷெட்யூல் கொடுக்கணும், பிளானிங். தென் டிசைன். அதை பண்றதுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ், இதான் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். டிராயிங்ஸ், ஸ்கீமேட்டிக்ஸ், மாடல்ஸ், அல்காரிதம், ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், இதெல்லாம் டிசைன். அப்புறம் அதை வந்து டெவலப் பண்ண போறீங்க. as a developer you are developing the prototype, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், அதை டெஸ்ட் பண்றது, வேலிடேஷன், வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் பண்றீங்க, டெவலப்மெண்ட். அண்ட் தென் ஃபைனலி இம்ப்ளிமெண்ட், ரிசல்ட், லாஸ்ட். ஸோ ஒரு ஐடியா கன்சீவ் பண்றீங்க, அதை கான்செப்டுவலைசேஷன் பண்றீங்க, அதை வந்து ஒரு உருவாக்கம் கொடுக்குறீங்க. தென் அதை பத்தி திட்டமிடுறீங்க, பிளானிங், திட்டமிடுதல். அப்புறம் வந்து டிசைன், அதை வந்து தயாரிக்கிறது, திட்டம்னு சொல்றது, திட்டத்தை உருவாக்குறது, திட்டம் உருவாக்கல். டெவலப்மெண்ட், தயாரித்தல். அண்ட் தென் அதை வந்து ஒரு முழுமையா கொண்டு வர்றது, ஃபைனலா ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். இது வந்து இன்ஜினியரிங் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். இதே சயின்டிபிக் மெத்தடை எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்க. கேள்வி, ஒரு கேள்வி கேளுங்க, அந்த கேள்விக்கு வேண்டிய விடையை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்க, டூ பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச். அதுக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஹைபாத்திசிஸ். ஹைபாத்திசிஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி உருவாக்குறது. ஹைபாத்திசிஸை உருவாக்குங்க, அந்த ஃபார்முலா வந்து சரியா இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுங்க. தென் அதை வந்து டேட்டா வச்சு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் கொண்டு வாங்க, அதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. இது வந்து சயின்டிபிக் மெத்தட். சயின்டிபிக் மெத்தட்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்கிங்ல வருதும். யூ ஹேவ் திங்கிங் பவர். திங்கிங்ல சயின்டிபிக்கா வரும், பட் அதை வந்து செயல்ல காமிக்கிறது தான் இன்ஜினியரிங் மெத்தட். அப்ப ஒரு விஷயத்தை பத்தி திங்க் பண்றது வந்து சயின்ஸ். ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணி அதை பத்தி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி நம்ம ஒரு கான்செப்டா கொண்டு வர்றது சயின்ஸ். பட் அதை பிராக்டிக்கலா எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு செயல்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது வந்து என்னன்னா அது வந்து இன்ஜினியரிங் மெத்தட். நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து பண்றது சயின்ஸ். பட் அதுக்கு வேண்டிய ப்ராக்டிக்கல் மெசேஜ் எடுத்து நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆக்சுவலா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் இன்ஜினியரிங் மெத்தட், ப்ரொசீஜர், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். அப்ப இது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ரொசீஜரா சொல்லலாம். அப்ப அந்த இன்ஜினியரிங் மெத்தட் வந்து அப்ப நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தேவைப்படுது, மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படுது, எக்கனாமிக்ஸ் தேவைப்படுது, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவைப்படுது, இன்ஜினியரிங் மெத்தடாலஜி தேவைப்படுது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்கள். சரியா? இப்ப ஒரு கார்ட்டூன் பாருங்க. இப்ப ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இப்படி வேணும்னு சொல்றாரு. அவரு மனசுல நினைச்சு ஒண்ணு சொல்றாரு. அதாவது கீழே பாருங்க, கீழே வந்து இந்த கார்ட்டூன் தெரியுதா நவநீதன்? இதுதான் வந்து ஒருத்தர் விரும்புறாரு. அதாவது ஒருத்தர் விளையாடுறதுக்கு ஒரு டயரை கட்டி தொங்க விடணும்னு விரும்புறாரு. ஒருத்தர் விரும்புறாரு, இந்த டயரை கட்டி டயரை தொங்க விட்டுட்டு அந்த டயர் வழியா போயிட்டு வரலாம் அப்படிங்கறத பாக்குறாரு. அதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இப்படிதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஒரு ரோப் தொங்க விட்டு அதுல ஒரு ஸ்டெப் மாரி இருக்கணும்னு சொல்றாரு. அத வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீடர் இப்படிதான் இருக்கணும்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அத வந்து ஒரு பிசினஸ் கன்சல்டன்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு சோஃபா போட்டு இது மாதிரி சோஃபாவை தொங்க விடணும்னு நினைச்சுக்கிறாரு.
அத டிசைன் பண்ண போற அனலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி டிசைன் பண்றாரு. அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறவரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துல கைத்தத்தை கட்டிட்டு அதை வந்து கீழே வந்து படுக்க வச்சிடுறாரு. டாக்குமெண்டேஷன் அதை ஓபன் சோர்ஸ் வெர்ஷன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்றாரு. அதை வந்து பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது பாருங்க எப்படி பண்றாருங்க பாருங்க. டெஸ்ட் பண்றவங்க பாருங்க, டெஸ்ட் பண்றாரு எப்படி ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு ஹேங்கிங் ரோப்பை வந்து ஒரு தூக்கு கயிறை வந்து டெஸ்ட் பண்றாரு. அட்வர்டைஸ் பண்றவரு இது மாதிரி இருக்கும்னு அட்வர்டைஸ் பண்றாரு. ஆபரேஷன் பண்றவரு ஜஸ்ட் ஒரு கைத்தை மட்டும் தொங்க விடுறாரு. கடைசியில ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் மரம் மொட்டையா தான் இருக்கு. இதுதான் எதிர்பார்த்தோம். ஆனா நமக்கு கிடைச்சது என்னன்னா இதே மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்குது. ஆனா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்தோட உடஞ்சு போகுது. அதை வந்து ரெக்கவரியும் பண்ண முடியல. ஆனா இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாலம் கட்டின அளவுக்கு காஸ்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ராடக்ட். அப்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவோம், ஒரு பிள்ளையார பிடிக்கிறதுக்கு போய் குரங்கா முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கதை தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல நடக்குது. அதாவது நம்ம ஒண்ணு நினைக்க, அதாவது யூசர் ஒண்ணு நினைக்க, டெவலப்பர் ஒண்ணு நினைக்க, ப்ரோக்ராமர் ஒண்ணு நினைக்க, ப்ராஜெக்ட் லீடர் ஒண்ணு நினைக்க, கடைசியில ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம சொன்னதுக்கும் வெளியில வந்ததுக்கும் கம்ப்ளீட்டா சந்தர்ப்பம் ரெண்டுமே ஒண்ணுமே சம்பந்தம் இல்லை. அப்ப ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும் போது நம்ம நினைக்கிறதா சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி வருதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அது வந்து வரலைன்னா தென் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஃபெயிலியர். அப்ப அது ஃபெயிலியர் ஆகாம நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சொல்றேன். இயர் 2000 வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அதுக்கு பேரு Y2K ப்ராப்ளம்னு பேரு. அதாவது December 31, 1999 11:59 PM வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியல. பட் 12 வந்தோடனே உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிடுச்சு. என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வரைக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டிஜிட்ல வச்சிருந்தாங்க. மந்த் 2 டிஜிட், டே 2 டிஜிட், இயர் வந்து 2 டிஜிட்ல வச்சிருந்தாங்க. அப்ப இயர் வரும்போது 68, 78, 88 அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 90 வந்துச்சு, 91, 92, 93, 94, 99 வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாம போச்சு. பட் when 2000 வந்தப்ப the year becomes 00. 2 டிஜிட்டா இருக்கிறதுனால 00 தான் வந்துச்சு. இப்ப என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, இயர் 00 வந்துச்சுன்னா அது 2000 குறிக்குதா, 1000 குறிக்குதா, 3000 குறிக்குதா, அல்லது 1900 குறிக்குதா, 1200 குறிக்குதா, என்னன்னு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியல. அப்ப நிறைய சாஃப்ட்வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக் வர ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா இயர் 2000ங்கிறது வெறும் 00 இருக்கிறதுனால whether it matches 2000 or 1000 or 1200 or 1900 இதே மாதிரி தெரியாம நிறைய பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எரர் வர ஆரம்பிச்சது. இன்சூரன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா எரர் வர ஆரம்பிச்சது. அப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்க, சோ 2 டிஜிட்ல வந்து இயர் இருந்தா பிரச்சனை வரும், அப்ப 4 டிஜிட்டா இயர் ஆக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு தென் அந்த 2000 வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேருமே அந்த 2 டிஜிட்டை வந்து 4 டிஜிட்டா மாத்த வேண்டியதாயிடுச்சு. அப்பதான் அது வந்து Y2K ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அந்த Y2K ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. அப்ப இந்தியாவில இருந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த Y2K ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்காக எல்லாம் வெளிநாடு போனாங்க. வெளிநாடு போய் அப்புறம் அதுல இருந்து அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க. அப்ப இப்ப இது வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த 2000 இந்த ப்ராப்ளம் வரும்னு முன்னாடி வந்து நம்ம திங்க் பண்ணவே இல்லை. இந்த ப்ராப்ளம் வரும்னு we are not thinking earlier. We are not worried about 2000க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு நம்ம அப்ப வந்து திங்க் பண்ணல. அப்ப அதனால இது 2000 ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அப்ப ஒரு விஷயத்த சரியா சிந்திக்காம விட்டுட்டோம்னா சாஃப்ட்வேர்ல எரர் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த Y2K ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சோ
So the Y2K problem is one of the famous problem in software development. Software development ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து செஷன் வந்து நம்ம இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் சார், இருக்குங்க சார். சரி சார். இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு ஒரு ஐடியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சாஃப்ட்வேர் வந்து இனிமே பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராடக்டா பாருங்க, இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராமா பார்க்காதீங்க. ஒரு டெஃபினேஷன் என்னன்னு கொடுத்தோம், சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்ன டொமைன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தோம். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தெரிஞ்சிருக்கணும், இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் தெரிஞ்சிருக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்ப ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சை நம்ம பாக்குறது தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது இன்னைய செஷன்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் we have an idea about what is meant by software engineering அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்திருக்கோம். நான் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய கோடிங் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த ப்ராடக்ட் சைஸ் கேட்டகரி எல்லாம் என்ன, எவ்வளவு கோடிங் இருந்தா என்ன கேட்டகரியில கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து குவாலிட்டினா என்ன, ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன சொன்னேன் இல்லையா, என்ஹான்ஸ் த குவாலிட்டி, இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி சொன்னேன் இல்லையா. அதுல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம வந்து பார்க்க போகலாம்.